इतना अच्छा बजट इस बार यूनियन फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन जी जिस तरह पेश किए, ये मैं समझता हूँ ये एक यूनिक बजट हुआ है और ख़ास करके युवाओं के लिए, महिला के लिए, फिर जो गरीब हैं उनके लिए तो बहुत ही मैं समझता हूँ इतना अच्छा बजट मैं पहले तो कभी नहीं देखा। इस बार जो बजट हुआ, आप जहाँ तक कृषक का बात है, फार्मर्स का बात है, उनको भी देखा गया है। बहुत सारे विषय में उनको काफ़ी ध्यान भी दिए हैं। और अब देखिए कॉटन जिस तरह उसका प्रोडक्शन जो बढ़िया से और होना चाहिए, उसका क्वालिटी क्वांटिटी उसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है। और हमारा जो युवा है उनके लिए स्टार्टअप एक बहुत बड़ी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको हमेशा सोचते हैं कि स्टार्टअप के माध्यम से हमारा जो यूथ है इनको आगे लाया जाए, उनका जो इनोवेटिव आइडिया है वो काम में लगाए, उसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है। क्योंकि खाली एम्प्लॉयमेंट और जॉब देखे, मैंने सरकारी जॉब देखे सबको खुश नहीं कर सकते, तो इसीलिए स्टार्टअप में काफ़ी उन्होंने जोर दिया है। और हमने ये भी देखा जो मेडिकल सीट के लिए भी उन्होंने कोशिश किया कि मेडिकल सीट आने वाले दिन बहुत और बढ़े, तो इसके ऊपर भी काफ़ी जोर दिया है। उड़ान स्कीम के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। उड़ान स्कीम से कम 122 न्यू डेस्टिनेशन के ऊपर ध्यान दिया पूरा भारत में। टूरिज़्म डेस्टिनेशन और 50 नया जो जगह न्यू 50 न्यू डेस्टिनेशन है टूरिस्ट, उसका डेवलप बढ़िया से करें ताकि बाहर से लोग आए और जो इनको फैसिलिटीज़ जितना होना चाहिए एक टूरिस्ट एरिया में इंटरनेशनल लेवल पर, उसका भी काफ़ी जोर दिया है। जहाँ तक जीन बैंक, हम लोग आज तक सुना नहीं कभी, जीन बैंक के बारे में भी काफ़ी जोर दिया इस बजट में। इससे आने वाले दिन जो फूड सिक्योरिटी इसके ऊपर काफ़ी उसमें रखा गया है इस बजट में। और बिहार में इस बार हमने देखा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, उसका बात भी इस बजट में काफ़ी जिक्र किया है। और जो 30 लाइफ सेविंग ड्रग्स, इनका भी हमने देखा, ये कस्टम ड्यूटीज जो उसमें एग्जम्पशन दिया गया है। सबसे बड़ी बात है जो इनकम टैक्स, जो अगर 12 लाख तक किसी को इनकम टैक्स फ्री कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे चीज़ इस बार बजट में आया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके बाद जितना हेरिटेज एरिया है, हेरिटेज को डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया में तो हेरिटेज का कमी नहीं है। और न्यूक्लियर एनर्जी, इसके ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया। मैं समझता हूँ ये एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव बजट है। मैं इसीलिए सर्वप्रथम हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यूनियन फिनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन जी को। इस तरह इतना सुंदर एक बजट बनाया, सबको देखते हुए, सबका साथ सबका विकास का जो सपना हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी देखते हैं, इस बजट में उसका झलक दिखाई दिया। और मैं समझता हूँ ये बजट एक बहुत सोच के ये बजट बनाया है। और आने वाले दिन भारत जिस तरह 2047 में विकसित भारत का जो सोच माननीय प्रधानमंत्री जी का है, ये इस बजट से काफ़ी आगे हम लोग ये देश उस तरफ जा सकते हैं। আমি যেটুকু বুঝেছি যে 2025-26 সালে কেন্দ্রীয় বাজেটে ত্রিপুরার জন্য কোনো প্রাবধান নেই, কিছুই রাখা হয়নি। এমনকি উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্যও আসাম ছাড়া আর কোনো রাজ্যকেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। আসামে একটা ইউরিয়া প্ল্যান্ট বসানো হবে এই প্রস্তাব এসেছে। আমাদের রাজ্যেও শিল্প গড়ার জন্য অনেক দিন থেকেই এটা বলা হচ্ছে। ডাবল ইঞ্জিন সরকার এই রাজ্যে শিল্প গড়ার কথা বলেই তারা সরকারে এসেছিল।
কিন্তু দীর্ঘ 7 বছরে এই রাজ্যে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প গড়তে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো উদ্যোগ বা এই রাজ্যের নির্বাচিত 3 জন প্রতিনিধি সাংসদ এখানে থাকলেও এই রাজ্যকে গুরুত্বারোপ করা হয়নি। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতো, এই রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কারখানার মাধ্যমে আমাদের বাণিজ্যিক যে লাভালাভ সেটাও আমরা পেতে পারতাম, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাকে গুরুত্ব দেয়নি। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে। উনি যে বিকশিত ভারতের কথা বলছেন, উনি যে সবকা সাথ সবকা বিকাশের কথা বলছেন, এই বাজেটের মাধ্যমে তা পরিস্ফুটিত হয়েছে সমাজের সামনে। সমাজের প্রত্যেকটা বর্গের, চাহে গরিব হোক, মিডল ক্লাস হোক, কৃষক হোক, সমস্ত অংশের মানুষকে সামনে রেখে এই বাজেট নির্মাণ করা হয়েছে। আমাদের মোদিজি, আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলছেন 2047-এ যে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা, এই বাজেট থেকে সেটা প্রমাণ হয় যে এই বাজেটের মধ্যেই তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে যে আজকে এই যে বাজেটের মাধ্যমে আমাদের এই রাষ্ট্রের আমাদের পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন হবে। সেখানে যারা সবচেয়ে বেশি সরকারি কর্মচারী, তাদের স্ল্যাব বৃদ্ধি, ট্যাক্স যে পে করে ট্যাক্সের এটাকে বৃদ্ধি করা, এবং রেলওয়েতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার আয় এবং ব্যয়কে সামঞ্জস্যতা রাখা, কৃষিক্ষেত্রে একটা অভূতপূর্ব যে আমাদের উন্নয়ন, তা এই বাজেটের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়েছে। এই বাজেট অতীতের 11টা বাজেটের তা থেকে ভিন্ন হবে বা কোনো ব্যতিক্রম হবে এরকম কোনো যে ধারণা নিশ্চয়ই ছিল না। কেননা নরেন্দ্র মোদী সাহেব বা তার মন্ত্রীরা যতই ভালো ভালো কথা বলুন, এটা আরেকটা তেতো বাজেট হবে দেশের আমজনতার জন্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য। এটাই দস্তুর এবং তাই হয়েছে। তো দেখা গেছে এই বাজেটে এখন অবধি সংক্ষেপে বা এই বক্তব্যগুলো শুনে নেট থেকে যা তথ্য পাওয়া গেছে যে দেশের আমজনতা, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, তাদের উপরে আরও বাড়তি চাপ খুব সকৌশলে। তার সাথে হলো এই যে উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ, এটাকে আরও তেজি করে বেপরোয়া এই পদক্ষেপগুলো নিয়ে এখন অবধি যে অবশিষ্ট যে কিছু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে দেশের সম্পদ বা এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল, এটাকে কিভাবে সমস্ত লাগাম খুলে দেওয়া যায় তার নগ্ন চেষ্টা হয়েছে। আজকের বাজেট ঐতিহাসিক বাজেট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং নির্মলাজিকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। এই বাজেটের মূল বিষয় হচ্ছে এই প্রথমবার মধ্যমবর্গীয় যে ব্যবস্থা রয়েছে ভারতবর্ষের মধ্যে, মধ্যমবর্গের লোক, তাদের জন্য যে ট্যাক্স রিডাকশন, সেটা 12 লাখ টাকার পর্যন্ত করে দেওয়া হয়েছে। এটাতে বড় মাত্রায় সরকারি কর্মচারী থেকে নিয়ে 12 লাখ টাকা পর্যন্ত ইনকাম যারা আছে, এরা ইনকাম ট্যাক্সের বাইরে চলে গেছে, লাভবান হবে। অন্যদিকে যেভাবে জীবনদায়িনী যে মেডিসিন, সেগুলোকে ডিউটি ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্স রিডাকশন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর বিভিন্ন ক্ষেত্রে মধ্যমবর্গীয় আর অন্তিমজন, তাদের জন্য যে স্কিমগুলো এবার নতুন করে আনা হয়েছে এগ্রিকালচারের জন্য, আর তিনটি নতুন ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্লান্ট ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে হবে, তার মধ্যে নর্থ ইস্টে আসামও একটা হবে। তো কুল মিলিয়ে যে বাজেট, সেটা জনদরদি বাজেট এবং সঙ্গে সঙ্গে যুবাদের রোজগারের বাজেট
মহিলাদের স্বরোজগারী করার জন্য এসএসজি এবং অন্যান্য গ্রুপদেরকে শক্তিশালী করার জন্য বাজেট। আমি আশা করি তাতে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রান্তে লাভবান হবে এবং রাজ্যগুলোকেও ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার প্রায় 2 লাখ কোটি টাকার কাছাকাছি ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার যাতে লোন নিতে পারে এক্সট্রা, সেই ব্যবস্থাও এই বাজেটের মধ্যে রয়েছে। আমি আবারও সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে এই বাজেটের কে সঠিকভাবে বোঝা এবং জানার জন্য আগ্রহ করব।